हरे कृष्ण आपण मानक बहुत बहुत स्वागत पुनर्बार आउ थे। आज आम आलोचना करने जाऊे सफला एकादशी महात्म्य विषय। सफला एकादशी किपरि भाव में पालन करेंगे, महात्म्य कौन, कौठार उदित हेले भगवान ए विषय कौन कहते युधिष्ठिर महाराज को। तेणु आज हूँ 15 तारिख सोमवार आली हूँ 16 तारिख मंगलवार। तेणु मंगलवार 16 तारिख दिन यही सफला एकादशी पढ़ुंट आज हूँ दशमी। तेणु ये दशमी ही एकादशी को पालन करा जाए। थरे मात्र भोजन करी आओ भगवान नाम कीर्तन करके एकादशी को आज प्रारंभ करा जाए। आ काली संपूर्ण रूप से ये एकादशी को ठीक भाव में उचित भाव में पालन करी आमे ये एकादशी को फल लाभ कर। तेणु आमे ये एकादशी पाखरे अच्छा एकादशी बुक अच्छा। तेणु एकादशी बुक रु आमे पढ़ी शुणा जे एकादशी कहीं वास्तव में पालन करा जाए। पौष मासर कृष्ण पक्षर ये जो एकादशी होती सबुठारु उन्नत और सबुठारु महत्वपूर्ण एकादशी। या विषय कौन लिखा अच्छा आम आस पढ़ा। युधिष्ठिर महाराज कहते हे प्रभु, पौष मासर कृष्ण पक्ष एकादशी नाम कौन, यार विधि कौन, क्यों देवता पूजित होती यही एकादशी रे, ताहा मते विस्तारित भाव कहतु। श्रीकृष्ण कहले जे हे महाराज, तुम प्रति स्नेहव्रसत उक्त व्रत कथा मु कीर्तन करुछि। बहु दान दक्षिणादि दुक्त यज्ञादि द्वारा मुझेपरी संतुष्ट हुए नहीं, यही व्रत मते सेपरी संतुष्ट करिथाय। अर्थात ये एकादशी व्रत भगवान सबुठारु प्रिय व्रत। तेणु हे धार्मिक श्रेष्ठ, समस्त प्रकार चेष्टा द्वारा यही व्रत पालन करने कर्तव्य। यह सत्य बोली जानिबो, यार कौनसी मिथ्या नाही। ए कथार कौनसी मिथ्या नहीं। भगवान कहते या सत्य बोली मानिबो। कहीं ना यही सफल एकादशी होती सबुठारु श्रेष्ठ एकादशी। खाली सफल एकादशी तो नुहे, प्रत्येक एकादशी की श्रेष्ठ एकादशी आ प्रत्येक एकादशी की निष्ठार सहित पालन करने दरकार। किंतु सफल एकादशी रे जो महात्मा वर्णना रही जे इम्पोर्टाट विषय वस्तुटी कौन से विषय आम जाना उचित। पौष मासर कृष्ण पक्ष एकादशी नाम होती सफला। भगवान कहले जे पौष मास कृष्ण पक्षरे जो एकादशी पढ़े तांका नाम होती कौन ना सफला एकादशी। नागगण मध्य जेपरी शेषनाग श्रेष्ठ, पक्षीगण मध्य जेपरी गरुड़ श्रेष्ठ, देवगण मध्य जेपरी नारायण श्रेष्ठ, मनुष्य मान मध्य जमी ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेहीपरि भाव में व्रत मध्य एकादशी व्रत होती श्रेष्ठ। तेणु हे महाराज, जो मैंने यही व्रत करती से मोर अतिशय प्रिय। से माने ये जगत रे धन लाभ आ मृत्यु पर मोक्ष प्राप्त होती। समस्ते चाहती जे जगत में बंचला पर्यंत आम धन धान्य आमर पूर्ण थाउ, शरीर सुस्थ थाउ, आउ मृत्यु पर आमर जमी मोक्ष लाभ हो, अर्थात मुक्ति प्राप्त हो। नड़िया कौन कौन देकी पूजा करेंगे भगवान को से विषय कहूँ। नड़िया, गुआ, बीजपूरक, बातापी लेंबू, डालिंब, आंबलकी, लवंग, बरकोली, आंब प्रभृति फल और धूप दीप द्वारा देवदेव विष्णु पूजा करेंगे। ये सबू वस्तु द्वारा निश्चय वैष्णवगण सहित हरिकथार जागृत रहिबो। माने भगवान कथा कीर्तन रे निजको मत रखिबो। आउ जे हे युधिष्ठिर, जे एकाग्र चित्रे गोटे मुहूर्त मात्र से जागृत होकर रुहे, अर्थात रात्रि जापन करे, यार पुण्य से माने असीम भाव में प्राप्त होती। यही जागरण तुल्य फलदायक कौन यज्ञ व तीर्थ मध्य दे पारिबे नाही। अन्य समस्त व्रतर फल यही जागरण 16 अंशर एक अंश सहित समान मध्य हेबे नाही। कारण एकादशी व्रतर जो फल रही ताहा कौन सी कार्य भी आप मिल जेते किसी धार्मिक कार्य करूँ, जहाँ किसी करूँ, क्यों मिल ना। तेणु एकमात्र सफल एकादशी रात्रि जागरण द्वारा मनुष्यगण ताहा प्राप्त हो जाते। तेणु जदि गोटे रात्रि आप जागृत रोचंती बा गोटे रात्रि रे आपण संपूर्ण रूप से भगवान लीला गुण कीर्तन करके आपण जदि रात्रि जापन करके एकादशी व्रत को पालन करुछंती ताहले आपणकर सर्व मनस्कामना पूर्ण होब। तेणु यार उत्पत्ति और विवरण विषय ये कहुचे। महिष्मत नगर रे चंपावती नामक गोटे नगरी थिला। तो से नगरी रे जड़े राजांकर 5 पुत्र थिले। आउ से 5 पुत्र मध्य ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ पुत्र तांकर ना होची लुम्फक। तेणु लुम्फक सर्वदा कौन करती ना परस्त्री गमन करती, बेश्यासक्त रुहती, मद्यपान प्रभृति महापाप कार्य रत रही पितांकर समस्त धन को से नष्ट करुथिले। असत भावापन्न लंफक को
ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ସେ କିଏ ଲମ୍ଫକ। ତ ମହିଷ୍ମତ ରାଜା ପୁତ୍ରର ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ରାଜ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ। ତା ଲୁମ୍ଫକ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ସବୁ ଗାଁ ଥିଲା ସେ ଗାଁରେ ଯାଇ ସବୁ ଚୋରି ଚାରି କଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ଚାରି କଲା ରାଜାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ ଚୋରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ରାଜାର ପୁତ୍ର ବୋଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି। ତାପରେ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିକି ପୁଣି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ତା ତଳେ ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲା। ସେଦିନ ଥାଏ ଦଶମୀ ଥାଏ। ସେଦିନ ସଫଳା ଏକାଦଶୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ଦଶମୀ ଥାଏ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା କିଛି ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଶୀତରେ ସେ ସେଦିନ ଶୋଇପାରିଲାନି ଆଉ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ରହିଲା। ତ ତା ପରଦିନ ସଫଳା ଏକାଦଶୀରେ ତାର ଦେହ ଆହୁରି କମଜୋର ହେଇଗଲା। ସେ କିଛି ମାନେ ନିଷେଧ ହେଇଗଲା ପୁରା, ତା ଦେହ ପୁରା କମଜୋର ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ କି କିଛି ଖାଇପାରିଲାନି। ତ ସେଦିନ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲା ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଯେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯାହା କିଛି ଫଳମୂଳ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସେ ଅର୍ପଣ କଲା। ଅର୍ପଣ କରିକି ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରାରେ କଲା। ସେହି ରାତ୍ରି ଯାପନକୁ ତାର ଯେଉଁ ଦଶମୀ ଆଉ ଏକାଦଶୀର ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ଯାପନକୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଫଳ ଅର୍ପଣ କଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ତ ହେଉଛି ପୂଜା କଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତାର ମନକୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲା। ଆଉ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାଳନ କଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନାରାୟଣ ତାକୁ ଏକାଦଶୀ ରୂପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ତାର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଗଲା ତା ବାପା ବା ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ହେଠୁ ସେ ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜ୍ୟଭାରକୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନିଆଯାଏ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ପରେ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେଉଛି କଥା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରାଜା ହେଉ ବା ଜଣେ ପାପୀ ହେଉ ବା ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। 15 ଦିନରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଏକାଦଶୀ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏକାଦଶୀକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କହିଦେଉଛି। ଯେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥା ହିଁ କୁହେ ଯାହାକି ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ଯେ ଦଶମୀ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଉ ରାତ୍ରିରେ ଭୋଜନ ନ କରି ଯଦି ଆପଣ ଦିନବେଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ସେଦିନ ନିର୍ଜଳା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଦେହ ଖରାପ ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛିଟା ଫଳ ଭୋଜନ କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଜଳରେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ତା ସହିତ ଫଳ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କମ୍ ମିଳେ। ତ ସେଦିନ ଆପଣ ହରିଭଜନରେ ରତ ରହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ, ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଭାଗବତମ ପଢ଼ିବେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ପଚାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ସେ ଦିନଟି ଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏକାଦଶୀଟି ପାଳନ ହେବ। ଏବଂ ରାତ୍ରି ଯାପନ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ସମୟ ଶୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରଣ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆପଣ ପାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପାରଣ ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଥାଏ। ତ ସେ ଟାଇମିଂଟି ହେଉଛି
6ଟା 16 ରୁ 9ଟା 54 ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।